ناظرین کرام، اس ماہ کے آغاز سے افغانستان میں دو بہت مختلف مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ زمینی صورتحال دنیا بھر میں نشر ہونے والی خبروں سے کہیں کہیں کافی مختلف ہے، یعنی گھمسان کی جنگ، لاشوں کے انبار اور جلی اور کھنڈر بنی عمارات کی بجائے شمالی افغانستان میں طالبان اور NDS کے درمیان سپردگی اور مفاہمت نمایاں ہے۔ 8 اگست کی شام جب طالبان قندوز صوبے کے دارالحکومت میں داخل ہوئے تو افغان فوج کے جوانوں نے لڑنے کی بجائے حملہ آوروں کا تکبیر کے نعروں سے استقبال کیا۔ اگر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کی بات کی جائے تو افغان طالبان کابل سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئے ہیں۔ غزنی شہر کی فتح کے بعد صوبہ غور کے ضلع بالحصار پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب مجاہدین ہرات شہر میں بھی داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے جمعرات کی صبح افغانستان کے وسطی صوبے غزنی کے دارالحکومت غزنی سٹی پر قبضہ کر لیا۔ مجاہدین نے گورنر ہاؤس پر قبضے کے بعد گورنر داؤد لغمانی کو حراست میں لیا، تاہم ان کی درخواست پر ان کے باڈی گارڈ سے اسلحہ لے کر انہیں کابل کے قریب چھوڑ آئے۔ افغان طالبان کے کمانڈو دستے نے تحفظ کے لیے ان کی نگرانی کی۔ غزنی اور کابل شاہراہ پر طالبان کے قبضے کے بعد غزنی کے پولیس چیف کو بھی علاقہ چھوڑنے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا گیا ہے۔ غزنی کے رکن پارلیمانی محمد رحمانی کا کہنا ہے کہ طالبان اور مقامی انتظامیہ کے مطابق ایک معاہدے کے بعد غزنی کو طالبان کے حوالے کر دیا اور خون ریزی سے غزنی کو بچا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان مزید 20 روز کابل کے قرب و جوار میں واقع صوبوں پر قبضے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ 1 ستمبر کے بعد امریکہ کے طالبان پر حملوں کا جواز ختم ہو جائے۔ غزنی شہر کی فتح کے بعد طالبان نے پیش قدمی کرتے ہوئے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب صوبہ غور کے صوبہ بالحصار پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے بعد کابل طالبان سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی بارڈر کے قریب واقع افغانستان کے انتہائی اہم صوبے ہرات پر بھی طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ مجاہدین ہرات سٹی میں داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹر اور جیل پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہرات جیل پر قبضے کے بعد طالبان نے 1165 قیدیوں کو رہا کر دیا، جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ سابق جہادی کمانڈر اور سابق گورنر ہرات جنرل اسماعیل خان، جنہوں نے طالبان کے خلاف ملیشیا تشکیل دی تھی، فرار ہو چکے ہیں اور بعض اطلاعات کے مطابق جنرل اسماعیل خان ایران فرار ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آخری اطلاعات تک افغان طالبان کے حملے میں شبرغان ایئرپورٹ پر محصور دوستم کے بڑے صاحبزادے یار محمد دوستم کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا لیا گیا، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یار محمد دوستم طالبان کے قبضے میں ہے، لیکن دوستم کے بیٹے جو لندن میں تعلیم کے سلسلے میں مقیم ہیں، رمضان دوستم نے کہا کہ ان کے بھائی یار محمد دوستم کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور وہ مزار شریف پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، قندھار میں بھی طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہیلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ کے پولیس ہیڈ کوارٹر بھی طالبان مجاہدین نے کنٹرول میں لے لیے ہیں۔ طالبان مجاہدین کا حملہ ناکام بنانے کے لیے امریکی فضائیہ نے بمباری بھی کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طالبان مجاہدین نے لشکر گاہ کے پولیس ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں موجود افغان فورسز طالبان کے حملوں کی تاب نہ لا سکی اور پسپا ہو کر گورنر کے دفتر کی جانب بھاگ نکلی۔ امریکی فضائیہ نے طالبان کے حملے کو روکنے کے لیے بمباری بھی کی ہے، تاہم اس میں جانی نقصان کی اطلاع میڈیا پر سامنے نہیں آ سکی۔ طالبان کی حالیہ کارروائی پر افغان فورسز کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت پر کنٹرول کے بعد طالبان مجاہدین پولیس ہیڈ کوارٹر پر قبضے کے لیے گزشتہ 2 روز سے حملے کر رہے تھے۔ بدھ کو بھی اس ہیڈ کوارٹر کے بعد بڑا حملہ ہوا تھا، تاہم طالبان مجاہدین جمعرات کو عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق
तालिबान ने गजनी शहर का भी कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसके बाद रवां हफ्ते तालिबान की जानिब से कब्जा किए गए दारुल हुकूमतों की तादाद 10 तक पहुंच गई है, जबकि हुकूमत ने इस सूरत हाल के बाद ही तालिबान को पेशकश की है। इसके अलावा गवर्नर गजनी अपनी जान और महफूज रास्ता देने के बदले शहर तालिबान के हवाले करके फरार हो गए थे, ताहम अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब डेनमार्क ने तालिबान मुजाहिदीन की पेशकदमी देखते हुए काबुल में अपने सफारत खाने के 45 अफगान मुलाजिमीन को 2 साल के लिए यूरोप में रिहाइश की पेशकश की है। डेनमार्क हुकूमत के मुताबिक ये पेशकश उन अफगान बशिंदों के लिए है जिन्होंने डेनमार्क के फौजी दस्तों के लिए तर्जुमान के फराइज अंजाम दिए हैं। याद रहे, डेनमार्क ने अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना 2006 में खोला था। अल जजीरा टीवी ने दावा किया है कि उसे गनी हुकूमत के जराए ने बताया कि अफगान हुकूमत ने तालिबान मुजाहिदीन को शिरकत इक़्तिदार की पेशकश कर दी है। खबर रसां इदारे AFP ने भी कहा है कि कतर में मुज़ाकरात करने वाले अफगान हुकूमत के नुमाइंदों ने तालिबान मुजाहिदीन को जंग बंद करने के बदले में शराकत इक़्तिदार की पेशकश कर दी है। AFP ने ज़राए के हवाले से बताया कि अफगान हुकूमत ने इस हवाले से एक तजवीज़ कतर को बतौर मुसालिहतकार पेश की है, जबकि जुमेरात को ही अब्दुल्ला ने तालिबान पर जंगी जराइम में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम भी लगाया है। अब तालिबान मुजाहिदीन के इक़्तिदार में आने का खौफ ही है कि जर्मनी ने कहा है कि अगर तालिबान ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया तो वह अफगानिस्तान को दी जाने वाली माली इमदाद बंद कर देगा। AFP के मुताबिक जुमेरात को जर्मनी के वजीर खारजा हिको मास ने जर्मन टीवी से बात करते हुए कहा कि तालिबान जानते हैं कि गैर मुल्की इमदाद के बगैर अफगानिस्तान नहीं चल सकता। अगर तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, शरीयत नाफिज की और इसे खिलाफत में तब्दील किया तो वो इस मुल्क को एक पैसा नहीं देंगे। जर्मनी अफगानिस्तान को सालाना $50 करोड़ से ज्यादा इमदाद देता है और वह अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इमदाद करने वाला मुल्क है। जर्मनी की फौज नेटो फोर्सेस का हिस्सा थी और वह अफगानिस्तान में जून तक तैनात रही। जर्मन रेडियो से बात करते हुए वजीर दिफा का कहना था कि जिन मकामी अफगान शहरियों ने जर्मनी के साथ काम किया उन्हें जर्मनी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उन्हें वहां से निकालने के लिए पुरज़म हैं, लेकिन उनके वहां से निकलने में मसला है। अफगानिस्तान के ज्यादातर लोगों के पास पासपोर्ट नहीं और हुकूमत उन्हें इसके बगैर मुल्क नहीं छोड़ने देगी। दूसरी तरफ फ्रांस ने गुज़श्ता माह ही उन अफगान पनाह गजीनों को डिपोर्ट करने का फैसला वापस ले लिया था जिनकी पनाह की दरख्वास्त रद्द कर दी गई थी। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक जर्मनी और नीदरलैंड की जानिब से इसी तरह के फैसले लिए जाने के बाद फ्रांस ने गुज़श्ता माह ये फैसला किया। वजारत के बयान के मुताबिक हम अपने यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अफगान शहरियों ने फ्रांस में पनाह के लिए 2020 में सबसे ज्यादा 8,886 दरखास्तें दी थी। जर्मनी और नीदरलैंड ने बुध को कहा था कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने अफगान शहरियों की जबरदस्ती वापसी का सिलसिला बंद कर दिया है। ये खौफ की फिजा इसलिए है कि एक दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगान नेशनल आर्मी को यह नसीहत की थी कि वो अपने मुल्क के दिफा की जंग खुद लड़े। इस नसीहत में यह पैगाम पोशीदा था कि अब अमेरिका फिजाई हमलों में भी उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि रूस और चीन तालिबान मुजाहिदीन से यह जमानत हासिल कर चुके हैं कि वो अफगानिस्तान की सरहदों के पार कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी जानिब हिलमत सूबे के बड़े शहर लश्करगाह से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। लश्करगाह के रीजनल पुलिस हेडक्वार्टर पर तालिबान मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया है। कुछ पुलिस अफसरान ने तालिबान मुजाहिदीन के सामने हथियार डाल दिए हैं और कुछ ने फरार होकर गवर्नर के दफ्तर में पनाह ले ली है, जहां गजनी हुकूमत के फौजी मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, तालिबान की पेशकदमी को रोकने में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी ने अमरीकी ओहदेदारों को शदीद मायूस किया है, क्योंकि अमरीका ने गुज़श्ता 20 बरस में अफगान फौज की तरबियत पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, उनको जदीद असले और आलात से लैस किया, लेकिन वो तालिबान के सामने चंद घंटे भी नहीं ठहर पाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान पर $1 खरब खर्च किया है, 3 लाख की फौज खड़ी की जो तादाद में तालिबान से ज्यादा है।
तालिबान चंद महीनों में काबुल तक पहुंच गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि तालिबान अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदाजों से पहले ही काबुल के करीब पहुंच चुके हैं। एक सऊदी अखबार के मुताबिक सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से अफगानिस्तान के किंदूज एयरपोर्ट की एक वीडियो शेयर की जा रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक MI-35 हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द तालिबान मुजाहिदीन मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं और कुछ इस हेलीकॉप्टर के साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं। ये वीडियो तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से भी शेयर की गई थी। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखने वाले कहते हैं कि ये MI-35 हेलीकॉप्टर दरअसल भारत ने अफगानिस्तान को तोहफे के तौर पर दिया था। भारत ने 4 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान को 2019 में दिए थे, जिनमें से एक पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है।